and cannot win that one-on-one battle with Jonathan Tah, who stands tall and strong. No room to work. And more shoving going on. Nico Schlotterbeck and Tim Weah getting into it. We saw this interaction just a minute ago. A new era of soccer in the United States of America. The game has grown so much since the country last hosted 1994, and that man, Christian Pulisic, at the forefront of that increase in fandom in soccer. At the sound of the whistle, we are underway from Soldier Field in Chicago, Illinois. The final tune-up for the United States and Germany before the Anthony Robinson defending. Zane onto his left. Heavy touch and a foul from McKennie. Kimmich backside header, and Germany has struck. Kai Havertz, fresh off his goal in the Champions League final, has made it 1-0. Unbelievable on the set piece. Credited with the assist on the Havertz goal. Unleashes Zane. Can't keep it in, and Havertz puts it through. But it did cross the byline. And from any angle in the stadium, you could tell. But Kai Havertz is putting himself in the right spot to convert. Dated it here. Centering ball. Deflected by Tillman. Troubled along the byline. Down. A battle. Brown right in the face of Dest. It finally falls back to Ali Baumann. And play stopped. What a sequence there for Nathaniel Brown all over Serginho Dest. Politic going forward and have space to work. Through inside. Havertz in and barely misses. Pulisic. Christian Pulisic has McKennie in the middle. Ops to Balogun. Balogun centrally and puts it ahead of Dest. Excellent pass from Fuller and Balogun, but a daring pass eventually collected. Anthony Robinson draws the corner kick for the U.S. today. From distance, a rocket over the head of Ali Baumann. Mauricio Pochettino and off the header. Fuller and Balogun has Pulisic. Balogun shot blocked by Jonathan Tah. And it's back-to-back corner kicks for the United States, and they're starting. Pulisic onto his right. Ball played centrally. Couldn't find it. Robinson. They do. Dest. McKennie, his feet inside to Pulisic. And Joshua Kimmich play to Leroy Zane. He goes again for another switch. And the header prevented. Muscle bundle, in his left quads. And Zane. Inaccurate cross. 2026 World Cup. Serginho Dest. Out in open races. And it was a clean. Nathaniel Brown taken down. And Robinson was quite excited in the action. Loved the physical play. And Piero Mazzo with a late whistle to check on the first German. Kimmich taken down. Ball's loose. Jersey might have been tugged. And Pulisic. Part of Bayern Munich winning the Bundesliga. Freeze with that knockout competition experience. Ready to go. Serginho Dest's cross. Knocked out of play. Out past the byline. In a day where crossing has been hard to come by. Might have hit the head of Free. Keeps it in the U.S. attacking half. But a slow roller, a dangerous ball, and Ream tugged down from behind. And he is shaken up on the play. It was an awkward fall for the U.S. captain. Alex Freeman, naturally a right back, and they'll be tested here in transition. Zane through, and Ream with a pivotal poke. Off the volley, it rolls, and it finds Freeze.
That strike taken out of air. We'll have to fall in defensively here. Outswinging ball. Edge of the 6. Jonathan Tah away, and Robinson! Simply sensational. Wondrous. And emphatic all in one. The U.S. flying high in Chicago. Jonathan Tah with the initial touch, and Anthony Robinson with the best goal he might ever see. One away by Tyler Adams, a chippy play nonetheless, and it sets up Pulisic on the break. He has McKennie ahead, advantage played. Fuller and Balogun has Dest on the opposite side, crosses it and cannot connect. Malik Tillman was in the vicinity, and Christian Pulisic is down. Let's go quickly. Pulisic floats it backside. Freeman, and it's batted out by Baumann. And they'll say it was last touched by Kimmich. All through. Flag stays down. Havertz in search of the brace. Slow roller through it. It gets to Dest. Dest over the head of Baumann. Only we can wonder the last 10 minutes. Pulisic has Greengrass to work. Christian Pulisic lets it go. It took a deflection. And the U.S. head to their most favorites have struck once off a set piece. They're in search of it again. Tillman in swinger. And that header off. Germany was coming into today. They had scored 8 goals. Dead on lead for either side would really make the difference. Musiala goes down. And he pressured. Germany win it back. Mecha, 3 minutes of stoppage time announced. It's just physical play from Christian Pulisic. Not afraid to get crafty and create contact with Germany's captain. Sometimes if you want a job done, you just simply have to do it yourself. Every challenge, every action. And it's Robinson out to Pulisic. Sees daylight, and Pulisic has that one knocked away. And a little frustrated in search of giving the U.S. a lead before 1-year-old. Outswinger. It's daring. And Zane tried to do his best impression of Anthony Robinson. The U.S. again. A little more threatening off the head of Balogun. An acrobatic attack. Early movement. Kai Havertz taking advantage of his space. Robinson defending. It was last touched. And we're ready to go for the second half of play between the United States and Germany. Fuller and Balogun. Malik Tillman slides it through. Christian Pulisic denied. A second chance rejected. And the United States somehow cannot convert. But the offside flag is up. Necessarily be there. They'll have to work upfield quickly. It's Havertz. He leaves it. And it's Matt Freese who stops Mecha. Of close games since he's taken over as head coach of the U.S. And Pulisic goes down on his own accord. He couldn't disagree more. But the U.S. maintained breadth. Havertz and company. It's Brown. Havertz. Shot blocked. Adams knocks it down. Mecha. Zane goes down. Tillman there. And a foul in threatening territory against the U.S. And Pulisic refuses to let go of the ball. Mecha wants to go fast, and Biramazzo won't allow it. Now this is near side. Long ball, not even close for Leroy Zane. Mazzo wishes for the foul. It's quickly played ahead. Touched by Pulisic, and heavy if that. Pulisic loves the look, approves. A good run in motion. Foul against the U.S. Mecha. Musiala. Into Mecha. Ream won't have it.
In the box, chance and confidence, and it's put home for Germany. Leroy Sané had been knocking on the door all match. The German faithful in the crowd erupt. They had settled down in the area, and it's Sané who can rifle it past the outstretched arms of Matt Free. Havertz misses Musiala. Frees off his line, collects. And Germany smartly have tested that spot. Sané, Alexander Pavlovic, back to Wirtz. Pavlovic, curler over the head of Matt Freeze. Tillman goes down. The first booking of the afternoon shown. It goes the way of Germany. Piero Manzo quick to his pocket. Was his best man and a best chance for Germany. Knocked down, and Freeze scrambles to get to the ball and might have taken a collision. And Freeze did, holding on to his head in a bit. Receives, Reyna double teamed. Gio Reyna, no room to work, and a sliding shot slowly rolls to the feet of Ali Baumann. Plus, you have two options at the striker spot. Many teams are in search for one, as Undov nearly had another. Really make his case to be in the starting 11. Could have a chance to receive as David Raum sends that one right to the U.S. threatening. Bouncer in. Joe Scally steps to it. Oh, a difficult shot. And an even better save from Ali Baumann. World. Yeah, Jonathan Tah right there. Germany wins it back. Leon Goretzka inside. It falls. Amiri so close. And he'll want that one back. The caliber of Germany and hang with them. Says a lot as they go from distance. What a save from Oliver Baumann. Brendan Aronson with a near stroke. His goal in the first half. Reyna with it again. Played back, and Berhalter, the outswinger. Another chance blocked. Nifty move from Scally, and what a poke. Players falling everywhere. The physicality beginning to show. And cannot win that one-on-one battle with Jonathan Tah, who stands tall and strong. No room to work. And more shoving going on. Nico Schlotterbeck and Tim Weah getting into it. We saw this interaction just a minute ago. Maintain this attack. Trusty. Anton that may have written these two countries off as this ball into the box. And there it is, the final whistle from Chicago, Illinois. Germany. Мам, если ты пришла уговаривать пойти на свадьбу, то зря стараешься. Я никуда не собираюсь, уверенно заявила Алла, увидев на пороге Анастасию Александровну. Какие мы деловые, а здороваться тебя не учили? Женщина быстро проскользнула мимо дочки и пошагала на кухню. Есть лимонад? На улице такая жара, с ума можно сойти от подобного пекла. Есть морс. Будешь? Недовольно ответила девушка. Лимонный. О да, спасибо, родная. Анастасия Александровна развалилась на кухонном диванчике и прикрыла глаза. Здесь так прохладно. Отличный у вас кондиционер. Быстро преображаете жилище. Молодцы. Мам, это не наша квартира. Напомню, что мы арендаторы, которые экономят каждый рубль, чтобы собрать на первый взнос на ипотеку. Ничего удивительного, равнодушно ответила женщина. Каждая молодая семья проходит по такому пути. Если это не дети олигархов, конечно. Переживете.
И не ожидала услышать ничего другого. Ты очень предсказуемая, съязвила Алла. С детства повторяешь одно и то же. Ты сильная, умная, всего добьешься сама. Я запомнила это, мама. Можешь расслабиться. Ничего просить у тебя не собираюсь. Дочка, ты стала очень тревожной и агрессивной с тех пор, как вышла замуж. Тебе не говори ни 3, ни 2. Недовольно промолвила Анастасия Александровна, делая глоток лимонного морса. Я хорошая, когда со мной хорошо. Как видишь, тоже очень предсказуемо. Ладно, мать решила положить конец пререканиям с дочерью. Давай поговорим о бракосочетании твоей сестры. Свадьба через неделю, а ты до сих пор не подтвердила, что придешь. Потому что я не приду, уверенно ответила Алла. Анастасия Александровна недовольно закатила глаза к потолку, всплеснув руками. Я не хочу даже слышать настолько постыдные вещи. Не понимаю, как язык поворачивается говорить подобное. Мам, в отличие от тебя, я не собираюсь играть в идеальную семью. Я желаю Марине счастья. Пусть живет, наслаждается и купается в любви, но без моего присутствия. Прекрасное пожелание. Дело за малым – явиться на свадьбу и повторить его в микрофон. Алла пристально посмотрела на мать. «Зачем ты выпрашиваешь мое присутствие? Зачем унижаешься? Ты на все готова ради Марины? Я готова на все ради семьи. Это разные вещи. Может быть, ты пока не до конца понимаешь главную ценность человека. Но поверь, что это в силу твоей молодости. Через 20-30 лет ты будешь петь совсем по-другому. А сейчас просто послушайся маму. Мы не ладим с Мариной. Ты это прекрасно знаешь. Между сестрами бывают ссоры и недомолвки, но в минуты радости и горя все должно забываться. И вообще, почему я должна объяснять такие элементарные вещи дочери, которой месяц назад исполнился 31 год? Тебе не стыдно?» Алла промолчала. Все как всегда. Анастасия Александровна надела на себя маску защитника и не отступит, пока не добьется своего. Девушка вздохнула и утвердительно покачала головой. «Хорошо, я приду с Максимом на пару часов, чтобы подарить подарок, а большем не проси». «Вот так бы сразу!» – довольно хлопнула в ладоши женщина. «Звони прямо сейчас сестре и сообщи радостную новость. Мам, я вечером сделаю, обещаю». «Нет, я должна услышать ваш разговор, чтобы мое сердце успокоилось. Дочка, это займет не больше 1 минуты. Давай». Чтобы побыстрее закончить мучительную беседу, Алла быстро набрала Марине и поведала ей о своем решении. «Ой, неожиданно!» – послышалось на том конце провода. «Мы на вас уже не рассчитывали. Еды и напитков заказали меньше. Но ладно, я подумаю, как уладить вопрос. Любишь создавать проблемки». Алла хотела высказать то, что крутилось у нее в голове, но промолчала. Сейчас совсем не хотелось спорить и что-либо выяснять. «Отлично, тогда до встречи». Анастасия Александровна расплылась в довольной улыбке. Марина и Алла были кузинами, которых все родственники считали родными сестрами. 29 лет назад произошла страшная семейная трагедия. Родители Марины погибли в авиакатастрофе, когда возвращались из отпуска в Египте. В годик кузина осталась круглой сиротой. Вся родня бесконечно жалела девочку и оплакивала ее несчастную судьбу. После долгих дебатов и размышлений было решено, что воспитывать внучку будет бабушка Стефания. «Моя дочка родила, а я выращу». Несмотря на то, что Марина была лишь племянницей, вся любовь родителей Аллы направлялась на нее. «Дочка, ты должна понимать, у тебя мама, папа, полноценная семья. Твоя кузина не такая счастливая, как ты. Девочку нужно поддерживать, делать все возможное, чтобы она не чувствовала себя одинокой и ущемленной». Кроме внимания и заботы, родители обеспечивали Марину материально. Бабушка покупала необходимое, но на все денег не хватало. Одежда, игрушки, путевки в детский лагерь, репетиторы, обучение в университете – все лежало на тете с дядей. Они не сопротивлялись, а наоборот считали, что выполняют некую особую миссию, помогая круглой сироте. В детстве родители Аллы часто брали племянницу на проживание. Неделями, а иногда и месяцами девочка находилась у них. «Мариночка, здесь тебе веселее.
С сестрой будете играться. Чего ты у бабушки закрылась и одна сидишь? У нас большая семья, которая тебя очень любит. Все, что хочешь, говори, не стесняйся». Именно тогда кузина поняла, в каком выгодном положении оказалась и как легко может получать в жизни желаемое. Она стала настоящим манипулятором, который не стеснялся проявлять наглость и беспардонность, ведь она круглая сирота. Конфеты сначала предлагали Марине, а то, что оставалось, кушала Алла. Если на какую-то игрушку кузина показывала пальцем, ей сразу же ее отдавали, не спрашивая разрешения родной дочери. Лучшее платье тоже всегда покупали Марине, так как она несчастный ребенок, которого надо хоть чем-то радовать. Когда между девочками случалась ссора, всегда была виновата Алла. Родители наказывали дочь и заставляли просить прощения у кузины. «Как тебе не стыдно?» — ругала Анастасия Александровна дочку. «Ты понимаешь, какая судьба у твоей сестры? Ты за куклу ругаешься, а у нее мамы нет». Когда девочки выросли, произошел еще больше разлад. И та, и другая поступили в университет. Алла решила стать учителем математики, а Марина – экономистом. Только родная дочь прошла на бесплатное обучение, а племянница нет. «Я не потяну обучение. Простите, но у меня денег нет», — заявила бабушка Стефания. «Я бы с радостью помогла, но нечем. Иди работать, готовься и пробуй в следующем году попасть на бесплатную форму». Родители Аллы подумали и предложили помощь. «Мама, не стоит, чтобы Мариночка пропускала целый год», — заявила Анастасия Александровна. «Мы возьмем оплату обучения на себя. Наша Алла поступила на бюджет, поэтому как-нибудь выкрутимся. 5 лет – это не вся жизнь». Бедная племянница забыла даже поблагодарить тетю с дядей. Но на это никто не обратил внимания. Алла кипела от обиды и однажды не выдержала. «Если вы решили оплачивать Марине университет, тогда дайте мне денег на аренду квартиры. Я не хочу жить в общежитии. Сделайте хоть какую-то малость для комфортной жизни дочери. Ты сравниваешь очень разные вещи. Университет – это жизненная необходимость, а аренда квартиры в 18 лет – это излишек. Алла, не сходи с ума. Занимайся делом. Как у тебя хватает совести заикаться про такие вещи? Не дай бог проживать такую судьбу, как Марина». Алла поняла, что не может рассчитывать на родителей, что никогда не получит от них помощи и поддержки. Поэтому с первого курса пошла работать и обеспечивала себя сама. С Мариной они не общались, хоть и учились в одном городе. Виделись только на семейных праздниках и перебрасывались парой фраз. На 3-м курсе девушка познакомилась с Максимом, который пришел молодым специалистом в компанию, где она подрабатывала. Отношения у молодых людей развивались очень стремительно, и по окончании университета ребята поженились. Свадьбу сделали очень скромной, так как за все пришлось платить самим. Родители Аллы подарили молодоженам диван. Дочка не рассчитывала на большее, поэтому с радостью приняла подарок. Кузина тоже приходила на бракосочетание и вручила сестре большой столовый сервиз. «Надеюсь, что вам понравится», – высокомерно заявила Марина. «Видишь, как тебя любит сестра, а ты всегда недовольна. Поэтому сейчас, когда кузина объявила о собственной свадьбе, мама не прекращала бегать за Аллой и уговаривать ее посетить мероприятие». Собрав всю волю в кулак и заглушив старые обиды, девушка пришла к сестре на бракосочетание. Но тут ее ждал новый сюрприз. Уже на праздновании Алла узнала, что и бабушка, и родители выделили круглую сумму денег на организацию свадьбы. «Какая хорошая семья!» — говорили между собой гости. «Не бросили сиротку одну. Такое шикарное застолье устроили». Девушке было обидно до слез, но Максим не давал жене впадать в уныние. «Прошу, не обращай внимания. Главное, что мы есть друг у друга, а все остальное наживем. И меня повысили по карьере, и ты скоро магистратуру закончишь, сможешь преподавать в университете. Все идет как надо, вселенная нам помогает. Ты мне веришь?» Алла вытерла слезы и улыбнулась. «Ты прав. Почему-то я перестала фокусироваться на таких важных вещах. Просто очень обидно, понимаешь?» «Понимаю. Но ты не поменяешь этих людей. Родственников не выбирают. Минимизируем общение, если ты этого хочешь». «Хочу», — уверенно ответила девушка Максиму.
Настал момент дарить подарки. Именно тогда Алла узнала печальную правду. Бабушка отдавала любимой внучке трехкомнатную квартиру, представляя ее единственной наследницей всего своего имущества. Родители дарили племяннице дачу, любимое место Аллы. Они знали, как дочка дорожит той местностью, но все равно лишили девушку возможности там бывать. «Прошу тебя, давай уйдем отсюда, я не могу больше терпеть этот театр лицемерия и жестокости», — умоляла Алла мужа. «Хорошо, как скажешь». В этот раз Максим не стал останавливать жену, понимая, что теща с тестем сильно перегнули палку. Несколько дней Алла ни с кем не общалась. Она сидела в одиночестве и вспоминала детство, юность, студенческие годы. Думала о родственниках и родителях. Она пыталась найти ответ на один простой вопрос: нужна ли ей семья, для которой она пустое место? Через 3 дня в квартиру ворвалась Анастасия Александровна с мужем. «Ты хочешь меня до инфаркта довести? Что ты вытворяешь? Почему трубку не берешь?» — кричала женщина на Аллу. «Сколько ты будешь устраивать номера? Когда успокоишься?» «Сегодня. Прямо сейчас», — уверенно ответила девушка. «Хорошо, что вы с папой пришли. Расставим все точки над «и». «Господи, Алла, какие точки?» — раздраженно спросила мать. «Ты нам кофе не предложишь?» «Нет, у меня нет такого желания». Родители удивленно посмотрели на дочь. «Я не хочу с вами больше общаться. Это вредит моему здоровью и самочувствию». «Это ты так из-за дачи взъелась? Настолько ты меркантильная?» Разочарованно произнесла Анастасия Александровна. «Знаете, удивительное дело. Вы мне всегда говорили, что Марина сирота, но на самом деле она никогда ею не была. С момента, как погибли родители, кузину окружили заботой и любовью. Фактически сиротой стала я. Звучит странно, но я сирота при живых родителях». «Откуда ты берешь такие тупые мысли? Удивляюсь». «Да? Тогда скажи, что вы мне дали в жизни? Чем помогли?» «Ничем. Я носила платья, которые не нравились Марине. Играла с игрушками, которые она выбросила. Вы ей платили обучение, а мне отказали в съемной квартире. Вы подарили мне диван на свадьбу, а сестре дачу. Зачем такие родители? Убирайтесь». Алла указала родне на дверь. «Вы для меня чужие люди». «Дочка, нельзя завидовать сироте. Это большой грех». Алла громко рассмеялась. «Если вы до сих пор не поняли, что я вам пытаюсь донести, то мы с вами даже на разных языках разговариваем. Простите, но я не желаю вас больше видеть. Никогда. Единственное, за что могу поблагодарить — жизнь. А теперь проваливайте». Больше Алла не общалась ни с кем из родственников. Пыталась однажды позвонить бабушке, но та не захотела с ней разговаривать из-за разрыва отношений с родителями. «Нет у меня внучки, которая не уважает собственных родителей». Девушка долго думала над этой фразой. «Да, бабушка, у тебя внучки нет, а у меня вообще никого нет. А может быть, никогда и не было. Настоящая сирота».